زلزلے ہمیشہ سے ہی زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے تباہی کا باعث بنے ہیں۔ زلزلے تباہی لے کر آتے ہیں، ان سے سمندروں میں سونامی جنم لیتا ہے جو زمین پر تباہی مچا دیتا ہے۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو دنیا میں اب تک ریکارڈ کیے گئے 10 طاقتور ترین زلزلوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ندیم گیلانی یوٹیوب چینل۔ نمبر 10، سماٹرا کا زلزلہ۔ 11 اپریل 2012 کو مقامی وقت کے مطابق دن کے 3:38 پر یہ زلزلہ انڈونیشیا کے شہر آچے کے قریب سمندر میں آیا۔ حکام کو لگا کہ سونامی بھی آ سکتا ہے، لیکن سونامی نہیں آیا۔ سونامی لہریں صرف 3.4 انچ سے لے کر 31.4 انچ تک بلند ہوئیں، لیکن ریکٹر سکیل پر اس زلزلے کی شدت 8.6 تھی۔ خوش قسمتی سے یہ زلزلہ آبادی سے دور آیا تھا، جس وجہ سے اس زلزلہ سے 10 اموات ہوئیں اور 12 افراد زخمی ہوئے۔ اموات کی وجہ گھبراہٹ اور دل کا دورہ تھیں۔ نمبر 9، آسام تبت کا زلزلہ۔ یہ زلزلہ 15 اگست 1950 کو بھارت کے سرحدی علاقے سیزانگ میں آیا۔ زلزلے کا مرکز ریما تبت کے قریب تھا۔ اس زلزلے کی شدت بھی 8.6 تھی۔ اس زلزلے کی وجہ سے کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں اور تقریباً 1500 سے 3000 لوگوں کی جان چلی گئی۔ زلزلے کے بعد بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈنگ نے دریائے سبانسری کو بند کر دیا۔ یہ قدرتی ڈیم 8 دن بعد ٹوٹ گیا، جس سے 7 میٹر اونچی لہریں پیدا ہوئیں، جس سے کئی گاؤں ڈوب گئے اور 536 افراد کی جان چلی گئی۔ نمبر 8، ریڈ آئس لینڈ کا زلزلہ۔ یہ زلزلہ 3 فروری 1965 کو مقامی وقت کے مطابق شام 7:01 پر آیا اور سونامی کی لہریں 10 میٹر تک بلند ہوئیں، لیکن آبادی سے دور ہونے کی وجہ سے بہت کم نقصان کا باعث بنا۔ ریکٹر سکیل پر اس کی شدت 8.7 تھی۔ نمبر 7، ایکواڈور کولمبیا کا زلزلہ۔ یہ زلزلہ 31 جنوری 1906 کو دوپہر 3:36 UTC ٹائم کے مطابق شمال مغربی ایکواڈور ساحل کے قریب آیا تھا۔ ریکٹر سکیل پر اس کی شدت 8.8 ریکارڈ کی گئی۔ اس سے سمندر میں 5 سے 16 میٹر تک بلند لہریں پیدا ہوئیں، جس سے کافی جانی نقصان ہوا۔ نمبر 6، ماؤلی چلی ارتھکوئک۔ ماؤلی چلی کا زلزلہ۔ اس زلزلے کو چلی کا زلزلہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زلزلہ 27 فروری 2010 بروز ہفتہ مقامی وقت رات 3:34 پر آیا۔ زلزلے کا مرکز مرکزی چلی کے پیلوہو کمیون کے ساحل کے قریب تھا۔ اس زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 8.8 تھی۔ اس زلزلے کی شدید لرزش 3 منٹ تک جاری رہی۔ جنوبی وسطی چلی کے کئی ساحلی قصبے زلزلے سے پیدا ہونے والی سونامی سے تباہ ہو گئے۔ سونامی نے تالکا ہوانو کی بندرگاہ کو بھی نقصان پہنچایا۔ دارالحکومت سینٹیاگو سمیت کئی شہروں میں عمارتیں منہدم ہو گئیں، جس کے باعث متعدد افراد ہلاک ہو گئے۔ 2011 میں 525 متاثرین اور 25 لاپتہ افراد کی حتمی موت کا اعلان کیا۔ نمبر 5، کامچٹکا رشیا کا زلزلہ۔ یہ زلزلہ 4 نومبر 1952 کو مقامی وقت کے مطابق رات 4:58 پر روس کے انتہائی مشرق میں جزیرہ نما کامچٹکا کے ساحل پر آیا۔ اس زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 9 تھی۔ اس نے بحر الکاہل میں 15 میٹر 50 فٹ تک اونچی لہروں کے ساتھ ایک عظیم تباہ کن سونامی پیدا کیا، جس نے جزیرہ نما کامچٹکا اور کریل جزائر کو وسیع نقصان پہنچایا۔ ایک اندازے کے مطابق 10,000 سے 15,000 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ زلزلہ ہوائی کے جزائر میں بھی بہت زیادہ نقصان دہ تھا، لیکن سونامی کی وجہ سے کوئی انسانی موت نہیں ہوئی۔ لہروں نے پیرو، چلی اور نیوزی لینڈ تک کا سفر کیا۔ الاسکا، ایلوٹین جزائر اور کیلیفورنیا میں 1.4 میٹر تک سونامی کی لہریں دیکھی گئیں۔ نمبر 4، 11 مارچ 2011 بروز ہفتہ مقامی وقت دن 2:46 پر جاپان کے ساحل کے قریب 9.1 شدت کا میگا تھرسٹ زلزلہ آیا۔ زلزلے نے 40.5 میٹر یعنی 133 فٹ اونچی لہروں کے ساتھ ایک بڑے سونامی کو جنم دیا۔ یہ انسانی تاریخ کی مہلک ترین لہروں میں سے ایک تھی۔ لہریں اندرون ملک 6 میل یعنی 10 کلومیٹر تک شہر کے اندر گھس گئیں اور شمال مشرقی جاپان میں وسیع اور شدید نقصان پہنچایا۔ ہوائی اڈے، سڑکیں اور ریل روڈ تباہ ہو گئیں۔
1,27,290 इमारतें मुकम्मल तौर पर मुनहदिम और 2,72,788 इमारतें निस्फ मुनहदिम और 7,47,989 इमारतों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। एक डैम टूट गया। 10 मार्च 2015 को ऐलान किया गया कि तस्दीक शुदा हलाकतें 15,894, 6,152 ज़ख्मी और 2,562 अफराद लापता हैं। नंबर 3, समाट्रा अर्थक्वेक, समाट्रा का ज़लज़ला। हालिया तारीख की सबसे मुहलिक कुदरती आफात में से एक 2004 का समाट्रा ज़लज़ला है, जिसे 2004 का बहरे हिंद का ज़लज़ला भी कहा जाता है। 26 दिसंबर को 12:58 UTC टाइम के मुताबिक ये ज़लज़ला समाट्रा इंडोनेशिया के मगरबी साहिल के करीब आया। इस ज़लज़ले की शिद्दत 9.1 थी। इस ज़लज़ले ने 1500 किलोमीटर यानी 900 मील के इलाके को मुतासिर किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। नतीजे में सुनामी 30 मीटर यानी 100 फुट ऊंची लहरों ने तकरीबन 2.5 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस ज़लज़ले का दौरानिया अब तक रिकॉर्ड किए गए तमाम ज़लज़लों से ज़्यादा था, जो कि 8.3 मिनट से लेकर 10 मिनट तक ज़मीन को हिलाता रहा। इस ज़लज़ले ने पूरी दुनिया को 1 सेंटीमीटर तक वाइब्रेट करवाया। इस ज़लज़ले की ज़ेरे ज़मीन तवानाई हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम से 550 मिलियन गुना ज़्यादा थी, जबकि ज़मीन के ऊपर हिरोशिमा के एटम बम से 1500 गुना ज़्यादा थी। इसके नतीजे में आने वाली सुनामी को मुख्तलिफ नाम दिए गए, जिनमें 2004 बहरा हिंद की सुनामी, जनूब एशियाई सुनामी, इंडोनेशियन सुनामी, क्रिसमस सुनामी, सुनामी से मुतासरा इलाकों में लाखों ईसाई सयाह भी मौजूद थे और बॉक्सिंग डे सुनामी भी कहा जाता है। नंबर 2, ग्रेट अलास्का अर्थक्वेक, अलास्का का अजीम ज़लज़ला। इस ज़लज़ले को ग्रेट अलास्का 1964 और गुड फ्राइडे अर्थक्वेक भी कहा जाता है। ये ज़लज़ला 27 मार्च 1964 को गुड फ्राइडे की शाम 5:36 पर अलास्का के प्रिंस विलियम साउंड के इलाके में आया। इसकी शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 9.2 थी। ये ज़लज़ला 4.5 मिनट तक ज़मीन हिलाता रहा। ये अमेरिका में रिकॉर्ड किया गया सबसे ताकतवर ज़लज़ला है। ज़लज़ले से 27 फुट यानी 8.2 मीटर ऊंची सुनामी की लहरों ने चनीका गांव को तबाह कर दिया। वहां रहने वाले 68 में से 23 अफराद हलाक हो गए। जिंदा बच जाने वालों ने ऊंची ज़मीन पर चढ़ते हुए अपनी जान बचाई। इसकी वजह से पानी के अंदर बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई। पोर्ट वेल्डीज शहर की बंदरगाह और डाके मुनहदिम हो गईं। 30 अफराद हलाक हो गए। ख्याल किया जाता है कि कुल 139 अफराद हलाक हुए। 15 खुद ज़लज़ले के नतीजे में, 106 अलास्का में आने वाली सुनामी से और 5 ओरिगोन में सुनामी से और 13 कैलिफोर्निया में सुनामी से। नंबर 1, वेल्डविया अर्थक्वेक, वेल्डविया का ज़लज़ला। इस ज़लज़ले को ग्रेट चिलियन अर्थक्वेक भी कहा जाता है। ये अब तक रिकॉर्ड किया गया दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन ज़लज़ला था, जो 22 मई 1960 को मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:11 पर आया। इस ज़लज़ले का मकाम 100 मील दूर वाल्डविया शहर था। ये ज़लज़ला रिएक्टर स्केल पर 9.5 शिद्दत से तकरीबन 10 मिनट तक ज़मीन में भौचाल बर्पा करता रहा, जिसने समंदर में 25 मीटर यानी 82 फुट ऊंचे सुनामी को जन्म दिया। इस सुनामी ने चिली के साहिल को बुरी तरह मुतासिर किया और इन सुनामी की लहरों ने बहरुल काहिल को पार करके हेलो हवाई को तबाह कर दिया। इस ज़लज़ले से 10,000 किलोमीटर दूर जापान और फिलिपाइन में भी 35 फुट ऊंची समुद्री लहरें देखी गईं। इस ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद का अंदाज़ा 1,000 से 6,000 लगाया गया और 3,000 लोग जख्मी हुए। दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको पाकिस्तान में 2005 में आने वाला ज़लज़ला याद आ गया होगा, तो आपको मुख्तसर इस ज़लज़ले के बारे में भी बताता चलूँ कि ये ज़लज़ला 8 अक्टूबर 2005 को सुबह 8:50 पर आया था और इस ज़लज़ले ने कश्मीर और इस्लामाबाद, बालाकोट और मुल्हिका इलाकों को शदीद मुतासिर किया। इस ज़लज़ले की शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 7.6 थी, जिससे लाखों घर तबाह हुए और अमवात की तादाद 87,000 के करीब थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के मालूमाती वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नदीम गिलानी यूट्यूब चैनल को। अब इजाज़त दीजिए।